मीन राशि राहु केतुंकर तांडव। नमस्कार बंधुगण, मीन राशि आज मु जहा कहबाकू जाऊची ताहाकू भूल रे भी हालुकारे नियंतु नहीं। कारण राहु और केतुंकर प्रभाव एबे आपनक जीवन रे एक नुआ अध्याय आरंभ करि सारिची। आगामी दिन रे एमिति किछि परिवर्तन आसी पारे जहा आपनकर भाग्य दिग को बदलाई दे पारे। बंधुगण, राहु वर्तमान धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करिसंती। यही नक्षत्र र अधिपति होउचंती मंगल। जेतेबेले राहु और मंगलकर शक्ति एकाठी हुए सेतेबेले मनुष्यर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन देखिबाकू मिले। धनिष्ठा को धन संपत्ति साहस और प्रगतिर नक्षत्र बोली कहा जाए। सेथि पई मीन राशि आजि ठारू आपनक जीवन आ पूर्व भली रहिबो नाही। किंतु एठारे गोटे प्रश्न, गत एक वर्ष धरी आपनकर टंका जेते आसुथिला सेते शीघ्र खर्च हो जाउथिला कि? जदि आपनक सह एमिति होईची तेबे कमेंट रे केवल जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। मु जानिबाकू चाहूची केते जण मीन राशि र बंधु यही परिस्थिति र सम्मुखीन होईचंती। बंधुगण, जेते बेला ठारू राहु आपनकर व्यवभाव रे अछंती सेते बेला ठारू अनेक अनावश्यक खर्च बढ़ी जाइथिला। केही भूल लोकन को विश्वास करी धन हराइथिले, केही भूल विनियोग रे टंका फसाइथिले, केही परिवार किंबा बंधु को धन देई फेरी पाई नथिले, आउ केही केवल अनावश्यक खर्च रे निजर संचय शेष करि देइथिले। आपण परिश्रम करुथिले, रोजगार मध्य करुथिले, किंतु मास शेष रे हाथ रे किछि रहु नथिला। जदि यही कथा सत कमेंट रे हाँ निश्चय लिखंतु। कारण मु जाने गत किछि मास धरी अनेक मीन राशि र लोक यही अनुभव करिसंती। किंतु बंधुगण, एबे परिस्थिति धीरे धीरे बदलिबाकू जाउची। राहु एबे मंगलंकर नक्षत्र रे प्रवेश करिसंती। मंगल हेउचंती साहस, शक्ति और विजयर प्रतीक। यही कारणरू आपनक जीवन रे एक नुआ शक्तिर संचार हेबो। किंतु मन रखंतु दर्शक बंधु, यही समय किछि जिनिस छाड़िबाकू पड़ी पारे, किछि संपर्क भांगी जाई पारे, किछि लोक आपनक जीवनरू दूरे जाई पारंती। किंतु सही परिवर्तन पछरे भगवानकर गोटे बड़ योजना लुचि रही थाए। गत किछि समय धरी आपण बिना कारण रे चिंतित रहुथिले, राति रे ठीक निद हेउनथिला, छोट छोट कथा को नहीं मन अस्थिर होई जाउथिला, अन्यर दुख देखिले मध्य आपनक आखिरे लुह आसुथिला। यार कारण थिला राहुंकर प्रभाव। किंतु आज मु कहिबी यही राहु एबे केउ पांचटी बड़ परिवर्तन आपनक जीवन रे आनिबाकू जाउछंती। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कारण शेष रे मु एमिति गोटे सरल उपाय कहिबी जहा करिबा बा राहुंकर अशुभ प्रभाव को कम करिबारे सहायक हेबो। राहु मंगल मिलन रे आसुची पांचटी बड़ परिवर्तन। एबे ध्यान दे सुनंतु मीन राशि र जातक जातिक माने। आज ठारू राहुंकर प्रभाव संपूर्ण भाव रे बदलिबाकू जाउची। किंतु यही परिवर्तन केवल शुभ नुहे, एथिरे किछि सतर्क संकेत मध्य लुचि रहिची। तेणु प्रत्येक कथा को ध्यानर सह शुणंतु। गत किछि मास धरी आपण अनुभव करिथिले जे जेते परिश्रम करुथिले मध्य फल मिलु नहीं। कौनसी काम सफल हेबा पूर्वरु ही अटकी जाउथिला। आपण को लागुथिला जेपरि भाग्य आपनक सह नाही। किंतु वर्तमान परिस्थिति धीरे धीरे बदलिबाकू जाउची। राहु जेतेबेले मंगलक नक्षत्र रे प्रवेश करंती सेतेबेले मनुष्यर मन भितरे एक नुआ शक्ति, नुआ साहस एवं किछि बड़ करिवार इच्छा जागृत होइथाय। आपण आ पुरुणा भई शांत होई बसी रहिबे नाही। आपण मन कहिबो एबे मते जीवन रे किछि बड़ करिबाकू हेबो। प्रथम परिवर्तन टी होउची आत्मविश्वास बढ़िबो। आपनकर जेउ आत्मविश्वास गत किछि समय धरी कमी जाइथिला ताहा पुणी फेरी आसीबो, आरंभ करिबो। तेणु आपण निज ऊपर विश्वास करिबा आरंभ करिवे। जेउ काम को आगु बा आगुरु असंभव बोली भाबुथिले सेही काम को करिवार आपण मानको साहस मिलिबो। द्वितीय परिवर्तन टी होउची धन रोजगार करिवार तीव्र इच्छा। आपनक मन रे आर्थिक उन्नतिर इच्छा बहुत बढ़िबा एवं व्यवसाय, चाकरी, संपत्ति किंबा अन्य कौनसी उपाय रे किपरि आय बढ़िबो सेही चिंता अधिक आपण मानक मन रे जागृत हेबो। एही समय नुआ सुजोग आपनक सामना को आसीबो। जदि ठीक निष्पत्ति नेबे तेबे भल धन लाभर संभावना रहिची। तृतीय परिवर्तन टी होउची भूल निष्पत्ति रु सावधान रुहंतु। जेतेबेले राहु और मंगलकर शक्ति एकाठी हुए सेतेबेले अति उत्साह मध्य आपनक मन रे बढ़ी जाए।
ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ତରବରିଆ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାରି କଥାରେ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୟ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି, ସେଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ପଞ୍ଚମ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାରଣ ରାହୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁଙ୍କର ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ପରିବାର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଧନ ସଞ୍ଚାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ, ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାହୁ କେବେ କେବେ ଅଧିକ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରିବାର, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରିବାରରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମିଳନ କେବେ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କଠୋରତା ଆଣିପାରେ। ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ବିବାଦ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ମାତା ପିତା, ଜୀବନସାଥୀ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ମୀନ ରାଶିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣଟି ହେଉଛି, ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜେ ଭୋକିଲା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଗୁଣର ବା ଏହି ଭଲ ଗୁଣର ଅନେକ ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ଷମତା ବିବେକକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଗତି ଆସିପାରେ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସି ରହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଯୋଜନା, ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଦେଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। କେତୁଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ସେ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତର୍କତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ରାହୁ ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଋଣ ନେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ହଠାତ୍ ଲୋନ୍ ନେବା, କ୍ରେଡିଟ୍, ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିବା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନ ଭାବି ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନୂଆ ଋଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି କଣ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବଡ ଘର, ନୂଆ ଗାଡି, ଦାମୀ ମୋବାଇଲ, ଘର ସଜାଇବା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ ସପିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢିପାରେ। କିଛି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମାସ ଶେଷରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେମିତି ନେବା। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଋଣ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବା ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଠିକ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ଦିଗରେ ଆଡ଼କୁ ବଢି ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି କଣ ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ। ତେଣୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତି ତରବଡିଆ ବା ବେକୁରୁଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ କିମ୍ବା ନିୟମ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଚକଚକିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାର ପ୍ରଲୋଭନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ମିଠା କଥାରେ ପଡି ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଚକଚକ କରେ ତାହା ସୁନା ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସମୟରେ କଣ କଲେ ରାହୁଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଅସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ସଠିକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭକର୍ମ ଭାବେ ମାନନ୍ତି। ଏହା ଦୟା, ସେବା ଏବଂ ସ୍ୱଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉପାୟ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସଚେତନତା। ଏହି ସମୟରେ ଏହି କିଛି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋଭରେ ପଡି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ଓ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସଠିକ ସମୟରେ ବଡ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଠିକ ଯୋଜନା ସହ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାର ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ରାଶିଫଳ, ଗ୍ରହଗୋଚର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡିଓ ନିୟମିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।